this is the two types of nephrons. So in case of cortical nephrons, we have seen that it has a very reduced vasa recta, and the Henle's loop is very small when compared to this dextramedullary nephrons. And if you see, it has no vasa recta. The cortical nephrons have no vasa recta or reduced vasa recta. But in case of juxtamedullary, you see, this is the peritubular capillaries, and this part is called the vasa recta. So this is the vasa recta. The part of peritubular capillaries around this Henle's loop is vasa recta. So vasa recta is nothing but part of efferent arteriole that forms a mesh-like network. Okay, we shall go to the next one. So this is what we discussed about the structure of nephron, and now we are going to discuss about the physiology of urine formation. So all these parts you know now very well. So this is glomerular capsule, this is Malpighian capsule, and this is Bowman's capsule, and this is the glomerulus, this is afferent, and this is efferent, and here we can see this filtration membrane, all this, and this is the nephron, and nephron with capillaries, this is vasa recta, all these things we discussed. Now I hope you are well acquainted with all the parts of the nephron. So now we are going to discuss about how this formation of urine takes place. Remember, the filtration, the process of urine formation consists of 3 steps. The first one is called glomerular filtration, and second step is called reabsorption, and this is actually a selective reabsorption. So you must remember the difference between these two, filtration and reabsorption. And third one is tubular secretion. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసినటువంటి వృక్క నాళిక లేదా వృక్క ప్రమాణంలో అంటే నెఫ్రాన్ లో ఉన్నటువంటి భాగాల గురించి మొత్తం చెప్పుకున్నామండి చాలా డీటెయిల్ గా. ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా మూత్రం ఏర్పడుతుంది అని చూస్తే, మూత్రం ఏర్పడడం అనేటువంటిది 3 దశల్లో జరుగుతుంది. అది 3 దశల్ని మనం చెప్పుకుంటే, ఒకటి గుచ్చగాలనము, గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్. అంటే గ్లోమరులస్ అంటే ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటిది. సో దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే గుచ్చగాలనము లేదా సూక్ష్మగాలనము ఆర్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్. And our second part is called the selective reabsorption. Selective అంటే కొన్ని అవసరమైనటువంటి మాత్రమే రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి. అంటే పునఃశోషణ అంటే మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్టివ్ అన్నాం అంటే అన్ని కాదు. సో దీన్ని తెలుగులో చెప్పాలంటే వర్ణాత్మక పునఃశోషణ. మనం ఏవైతే కావాలనుకుంటామో మళ్ళీ అవి మాత్రమే రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. So here we are filtering this blood, but again there is some kind of reabsorption. Malli ee filtration lo nunchi malli enakki velipotadi. So that is called reabsorption. Ante mundu aithe filtration chesam, avasaram unna kaapayina ikkada undetvanti pressure toti anta kuda filter ayipotayi. So ee ఉన్నటువంటి వాటిలో అవసరమైనవి అవసరం కానివి కూడా ఉంటాయి. అందువల్ల ఏమవుతాయంటే ఇవి మళ్ళీ రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి. అండ్ ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము, ది ఈఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ విచ్ ఫార్మ్స్ ది పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీ నెట్వర్క్ అరౌండ్ ది రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ఆల్సో సెక్రేట్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ excretory materials which are unable to filtered in the first stage. సో ఇప్పుడు ఈ మొదటి దశలో మనం ఏం చేసాం, రక్తాన్ని మొత్తాన్ని కూడా వడపోత చేసాము. అందులో కొన్ని భాగాలు అవసరమైనవి మళ్ళీ శరీరానికి కావాల్సినవి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి, పునఃశోషించబడతాయి శరీరంలోకి. అంటే రక్తంలోకి మళ్ళీ ఏమవుతాయండి, పునఃశోషించబడతాయి. ఇకపోతే ఈ ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ లేదా నాళికా స్రావం అంటే ఏంటంటే,
అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము బయటకు వచ్చేటువంటి అపవాహి రక్త ధమనిక ఏం చేస్తుందండి, పరినాళిక కేశనాళిక వల లాంటి నిర్మాణం ఏర్పరుస్తుంది. ఈ పరినాళిక కేశనాళిక లక్ష్యం అనేటువంటిది కొన్ని విసర్జక పదార్థాలని నేరుగా ఈ యొక్క రొక్క నాళికలోనికి స్రవించేస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ట్యూబులార్ సెక్రేషన్. సో glomerular filtration takes place in the Malpighian capsule and selective reabsorption takes place in the renal tubule, and the tubular secretion takes place by the peritubular capillary network or vasa recta in case of NVs. సో ఈ మూడు దశల్లో మూడు వేరు భాగాలు అనేటువంటివి పాలు పంచుకుంటున్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం we will discuss the glomerular filtration, and in the next class we will discuss about the selective reabsorption. Okay, so what is glomerular filtration? So this is a very passive process. Remember what is happening here. So this is a afferent arteriole. So the blood is coming into the nephron with lot of pressure. You see this lot of pressure. So this violet is coming with a lot of pressure. But what is happening here? The arteriole is divided into small capillaries. So when the capillaries are very small, what happens is the pressure in the arterioles increases because you see the diameter of the arteriole is very large when compared to the diameter of the, if you see the diameter of the arteriole, it is very large, but if you see the diameter of the capillary, it is very small. So automatically the blood which comes in with lot of pressure from the heart is actually entering into these capillaries, and it leads to lot of pressure, and it is almost, the pressure is called this glomerular hydrostatic pressure. So the incoming blood in the glomerulus region will have lot of pressure, and this pressure is calculated as 60 mm of Hg. Remember, so this is the actual pressure with which the blood is coming. But what is happening if this pressure is exerted in the kidney? Almost the kidney will be damaged, and actually the net pressure will be around 10 mm of Hg only. Why? Because there are some pressures which acts against this glomerular pressure. Remember, the glomerular pressure is 60, but the net pressure is only 10. That means almost the 50 mm of Hg is reduced. So 50 mm of Hg pressure is reduced. How this reduced? Because you see the blood is also having certain plasma proteins, and plasma proteins like albumins, and these will also have certain osmotic pressure, and which acts against this pressure. So blood, even though it is coming with 60 mm of Hg, but again the plasma proteins will exert some kind of colloidal pressure, because blood is a colloid, and the colloidal pressure of the blood is due to the presence of certain plasma proteins called albumins, and these albumins will have the pressure of around 32 mm Hg, which acts against this incoming 60 mm of Hg. So this is the ఈ కలర్ లో మనం చూపించినటువంటి ప్రెషర్ అంతా కూడా ఏం చేస్తుందండి, ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ capsular hydrostatic pressure. But for example, so this is Bowman's capsule. So this is Bowman's capsule, and the cells which are in the filtration membrane will also have certain pressure, and which is called the capsular hydrostatic pressure. So this is capsular hydrostatic pressure. That means this 60 mm of Hg is
countered by two types of pressures against it. One is called the blood osmotic pressure. That means the blood itself is having certain pressure, osmotic pressure, because of the presence of albumins, which are plasma proteins. And also the capsular region also have certain hydrostatic pressure, because the cells will have certain hydrostatic pressure, and it is 18. So these two are against this pressure. So you see, this is 18 and this is 32. So all these are 50 mm of Hg. So this 50 mm of Hg pressure is counters the 60 mm of Hg of the glomerular hydrostatic pressure. So what will be the net outward pressure? Only 10 mm of Hg. So this is actually called the net filtration pressure. So here it is a passive process because it is already coming with a lot of pressure. And filtration under pressure and is called ultrafiltration, because even this 10 mm of Hg is sufficient to filter lot of products from the blood. If it is 60 mm of Hg, almost everything comes into this lumen of this renal tubule. But even this 10 mm of Hg is good for filtration of all the substances of the blood. If you read in the following pages, you will see that certain substances which are necessary for the body are also absorbed, are also filtered. So that is the importance of this hydrostatic pressure or the glomerular pressure. So main pressure is called glomerular blood pressure, and it is 60 mm of Hg. It is countered by two types of pressures. One is called blood osmotic pressure, and second one is capsular hydrostatic pressure. So because of these things, the net filtration pressure will be 10 mm of Hg. So this pressure under which the filtration takes place is called glomerular filtration pressure, which is 10 mm of Hg. Telugu medium వాళ్ళు చూడండి ఒకసారి. చూడమ్మా, మనం 3 దశల్లో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. 3 దశల్లో మొట్టమొదటి దశని మనం ఏం చెప్తాం అంటే గుచ్చగాలనము లేదా సూక్ష్మగాలనం అంటాం. ఏంటండి ఇది అంటే, ఇది ఒక నిష్క్రియగా జరుగుతుంది. అంటే దీనికి శక్తి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి బ్లడ్ అనేటువంటిది అభివాహి రక్త ధమనిక ద్వారా వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ వైలెట్ కలర్ లో ఉన్నటువంటిదంతా కూడా బ్లడ్ వస్తుంది, రక్తం వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఒక గమనించినట్లయితే ఈ ధమనిక యొక్క వ్యాసం చూస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉండి, ఈ ధమనిక లోపలికి వచ్చాక ఏం ఏర్పడుతుందండి? గ్లోమరులస్ గా మారుతుంది, గుచ్చంగా మారుతుంది. రక్తకేశనాళిక గుచ్చం, గ్లోమరులస్ అన్నాము. ఇక్కడ చూస్తే దీని యొక్క వ్యాసం చూస్తే చాలా తక్కువగా ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటండి? వ్యాసము అనేటువంటిది బాగా తక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడ దీంతో పోల్చుకుంటే, ఇక్కడ ఉండేటువంటి అభివాహి రక్తధమనితో పోల్చుకుంటే, ధమనికతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్లోమరులస్ లో మనకి ప్రెషర్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వచ్చేటువంటి బ్లడ్ తీసుకుని వచ్చేటువంటి ప్రెషర్ ని లేదా పీడనాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే గ్లోమరులార్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ లేదా గుళిక జలస్థితిక పీడనము అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని? గుళిక జలస్థితిక పీడనము అని అంటాం. గుళిక జలస్థితిక పీడనము ఎంత ఉంటుంది అంటే 60 mmHg ఉంటుంది. అయితే ఇంత ప్రెషర్ తో కనుక నిజంగా ఈ ఫిల్టరేషన్ జరిగితే చాలా దారుణాలు జరిగిపోతాయి. ఎందుకంటే ఇంత ఎక్కువ ప్రెషర్ తోటి ఉంటే అసలు కిడ్నీస్ అనేవి తట్టుకోలేరు. అయితే ఈ నిజానికి ఇంత ప్రెషర్ అనేటువంటిది ఉండదు. నిజానికి ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందండి? చివరికి వచ్చేసరికి 10 mmHg మాత్రమే ఉంటుంది. నికరంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి వడపోత పీడనం ఎంత ఉంటుందండి? 10 mmHg మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే దాదాపు 50 mmHg అనేటువంటిది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే పీడనం ఫిల్టరేషన్ అంటే మనకి ఫిల్టరేషన్ చేసే టైం తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు అంటే ఒకటి, ఈ రక్తంలో ఉండేటువంటి ప్లాస్మా ప్రోటీన్లు అనేటువంటి ఆల్బుమిన్లు ఏం చేస్తాయంటే కొంత
ద్రవాభిసరణ పీడనాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే రక్తం యొక్క ద్రవాభిసరణ పీడనము అంటాం. ఈ రక్తం యొక్క ద్రవాభిసరణ పీడనము లేదా కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటాం. రక్తం యొక్క కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేటువంటిది ఈ ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి ఆల్బుమిన్ వంటి ప్రోటీన్ల వల్ల కలుగుతుంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే 32 ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రక్తంలో ఉండేటువంటి కొల్లాయిడల్ ప్రెషర్, కొల్లాయిడల్ పీడనం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆల్బుమిన్ లాంటి ప్లాస్మా ప్రోటీన్లు. అలాగే ఇంకొక ప్రెషర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి బౌమెన్స్ గుళికలో ఉండేటువంటి కణాల్లో కూడా కొంత రకమైనటువంటి జలస్థితిక పీడనం ఉంటుంది. ఈ జలస్థితిక పీడనం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ జలస్థితిక పీడనం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది. సో 60 ఉండేది కాస్త 32 ప్లస్ ఈ 18 రెండు కలిస్తే మనకి 50 ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. ఇవి రెండు కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయి. సో ఈ గ్లోమరులార్ లేదంటే గుచ్చ జలస్థితిక పీడనానికి వ్యతిరేకంగా ఇవి రెండు పనిచేస్తాయి కాబట్టి చివరికి నికరంగా ఏమవుతుందంటే 10 మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ 10 mmHg నిజమైనటువంటి పీడనాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనండి, ఇది అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అర్థం కాకపోతే ఒకసారి చెప్పండి. అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఇంత పీడనంతో మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ఇస్ ది ఎఫరెంట్. ఇక్కడ ప్రెషర్ చూడండి. సో ఓవరాల్ గా ఏమైందంటే నికర పీడనం, నెట్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ ఇస్ 10 mm of Hg అనేటువంటిది ఏర్పడింది. సో దిస్ నెట్ ప్రెషర్ తోటి ఏమవుతుందంటే గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. ఈ గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ జరగడం వల్ల ఈ యొక్క రీనల్ ట్యూబ్యూల్లోకి ఈ వచ్చినటువంటి దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ప్రైమరీ ఫిల్ట్రేట్ ఆర్ ప్రైమరీ యూరిన్, ప్రాథమిక మూత్రము అంటాం. దీన్ని ప్రాథమిక మూత్రము. ఈ ప్రాథమిక మూత్రం అనేటువంటిది ఎంత ప్రెషర్ తోటి ఏర్పడుతుందండి? గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ అంటే గుచ్చ పీడనము, గుచ్చ గాలన పీడనము అంటాం తెలుగులో. గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ 10 mmHg వల్ల ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఏర్పడేటువంటి దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే గాలిత ద్రవము లేదా ప్రాథమిక మూత్రము అంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ glomerular filtrate. So the whatever the filtrate that we get because of this 10 mm of Hg, we call it as a glomerular filtrate or ప్రాథమిక మూత్రము లేదా గుచ్చ లేదా గాలిత ద్రవము. అయితే ఇందులో మనకి తమాషా ఏంటంటే కొన్ని కావలసినటువంటి పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్, విటమిన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి కావలసినటువంటి పదార్థాలు. ఇకపోతే కొన్ని రకాలైనటువంటి యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, క్రియేటిన్, ఇవన్నీ కూడా విసర్జించాల్సినటువంటి పదార్థాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మనకున్నటువంటి 10 mm of Hg వల్ల మనకు కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాయండి? విసర్జించాల్సినటువంటి వాటితో పాటు కూడా ఈ వృక్క నాళిక యొక్క ల్యూమెన్ లోనికి వెళ్ళిపోయాయి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం జరగాలి? ఏవైతే కావాలో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే తిరిగి మళ్ళీ బ్లడ్ లోకి తీసుకోవాలి. సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ సమీప సమ్మలిత నాళికలో ఉండేటువంటి కణాలన్నీ కూడా బ్రష్ బోర్డర్ తోటి ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఇవంతా కూడా ఫిల్టరేషన్, ఈ గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేటర్ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే అవి లోపలికి పీల్చేసుకుంటాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా ద క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం of the PCT or proximal convoluted tubule will absorb all the essential materials and rejoins with the blood. So ఒకసారి మన చార్ట్ చూస్తే this glomerular filtrate is isotonic to the blood. ఎలా ఉంటుందండి? బ్లడ్ తోటి సమానమైనటువంటి గాఢతతో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రెండు పదాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, హైపోటానిక్ అండ్ హైపర్టానిక్. హైపోటానిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే
మనకి ఉండాల్సినటువంటి గాఢత కంటే కూడా తక్కువ గాఢత ఉంటే దాన్ని హైపోటానిక్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ యొక్క గాఢత, ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేట్ యొక్క గాఢత రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐసోటానిక్, సమగాఢతగా ఉన్నట్టు. ఇక్కడ రక్తం యొక్క గాఢత పోల్చుకుంటే ఇక్కడ గాలిత ద్రవము లేదా ప్రాథమిక మూత్రం యొక్క గాఢత తక్కువగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ హైపోటానిక్ టు బ్లడ్ అంటాం. అంటే రక్తం కంటే కూడా తక్కువ గాఢత కలిగి ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి, రక్తం కంటే కూడా ఇందులో గాఢత తక్కువగా ఉంది. గాఢత తక్కువగా ఉందంటే అర్థం ఏంటండి, దిస్ ఇస్ మోర్ వాటర్ ఇస్ దేర్ అని అర్థం. నీరు ఎక్కువగా ఉంటే గాఢత తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఒకవేళ దీని గాఢత రక్తం యొక్క గాఢత కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్టానిక్, అధిక గాఢత అంటాం. సో హైపోటానిక్ మీన్స్ లెస్, హైపర్ మీన్స్ హై. సో ఇక్కడ జరిగేటువంటిది ఏంటంటే గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేట్ యొక్క గాఢత ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఐసోటానిక్ టు ది బ్లడ్ అండ్ హైపోటానిక్ టు ది కార్టికల్ ఫ్లూయిడ్. కార్టికల్ ఫ్లూయిడ్ తో పోల్చుకుంటే తక్కువ గాఢతతో ఉంటుంది, రక్తంతో పోల్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సమంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ రెండు చూడాలి. అయితే ఈ గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని ఒకసారి మనం గమనిస్తే చూడండి, నిమిషానికి ఎంత ఏర్పడుతుంది తెలుసా? ప్రాథమిక మూత్రం అనేటువంటిది నిమిషానికి 1100 ఆర్ 1200 ml, అంటే దాదాపు 1 లీటర్ పైన నిమిషానికి మూత్రం అనేటువంటిది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. 1 నిమిషానికి చూడండి జాగ్రత్తగా, ఎంత ఎక్కువ చూడండి. 1 నిమిషంలోనే ఈ ఉన్నటువంటి 10 mm ఆఫ్ HG వల్ల మాత్రమే నిమిషానికి ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ప్రైమరీ ఫిల్ట్రేట్ ఆర్ గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేట్ ఆర్ ప్రైమరీ యూరిన్ అనేటువంటిది ప్రాథమిక మూత్రం అనేటువంటిది ఎంత ఉంటుందండి? 1 నిమిషానికి 1 లీటర్ కంటే ఎక్కువ, అంటే 1100 నుంచి 1200 ml దాకా ఉంటుంది. కానీ నిజానికి ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మానవుడు ఎంతండి? ఆల్మోస్ట్ 1.2 ఆర్ 1.5 లీటర్స్ మాత్రమే రోజుకి, ఒక రోజు మొత్తంలో ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మానవుడు విసర్జించేటువంటి యూరిన్ ఎంతండి? 1.5 లీటర్స్. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే 1 నిమిషానికే ఇంత ప్రైమరీ ఫిల్ట్రేట్ ఏర్పడితే అసలు నిజానికి మన ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? ఒక రోజు మొత్తానికే 1.5 లీటర్స్ వస్తుంది. దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ సబ్స్టాన్సెస్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయండి, మళ్ళీ ఈ ప్రైమరీ ఫిల్ట్రేట్ నుంచి వెనక్కి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. కేవలము ఈ ఎలిమినేట్ చేయాల్సినటువంటి మాత్రమే ఎలిమినేట్ అవుతాయి. సో దట్ మీన్స్ the point is that most of the materials, including the water, is reabsorbed selectively from the primary filtrate or glomerular filtrate. So that means the second stage of the formation of urine is very, very important. అది మనం చూద్దామండి. అలాగే ఈ గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ GFR అంటారండి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేట్ ఫార్మ్డ్ బై బోత్ కిడ్నీస్ ఇన్ 1 minute. 1 నిమిషంలో ఎంత అమౌంట్ అయితే ఇది ఏర్పాటు చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ లేదా గుచ్చ పీడన రేటు అంటాం. ఏమంటారండి దాన్ని? గుచ్చ పీడన రేటు అంటాం. ఇది ఎంత ఉంటుందంటే 1 నిమిషానికి 125 ml per minute. ఎంత అమౌంట్ అంటే చూస్తే రోజు మొత్తానికి చూస్తే 180 లీటర్లని ఇది ఫిల్ట్రేట్ చేస్తుంది. 180 లీటర్లు. కానీ మనం చూస్తే 1 నుంచి 1.5 లీటర్స్ మాత్రమే యూరిన్ బయటకు వస్తుంది. సో అంటే నిజానికి 180 లీటర్ల యూరిన్ తయారు చేసి, ప్రాథమిక మూత్రాన్ని తయారు చేసి అందులో నుంచి ఇవన్నిటిని కూడా వెనక్కి తీసుకొని కేవలం 1 నుంచి 1.5 లీటర్ల యూరిన్ మాత్రమే వెనక్కి పంపిస్తుంది. సో దిస్ GFR లేదా గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ అ క్లినికల్ ఇండికేటర్ ఫర్ ది కిడ్నీ. కిడ్నీస్ గురించి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒకసారి నీ GFR ఎంత చూసుకొని రావాయా అని చెప్పి టెస్ట్ చేయించుకుంటాడు. సో GFR రేట్ కనుక 125 ml కంటే తక్కువగా ఉంది అని అంటే అర్థం ఏంటి? Your kidney is not able to filter the blood in an efficient manner.
So GFR is a very, very important clinical indicator for the kidneys. If the kidneys are not able to filter, what happens? The impurities or the toxic substances in the blood will accumulate. This leads to the loss of homeostasis. Ultimately, it leads to the death because all the toxic materials are not good for the body. So that is what we have to understand. Next. So selective reabsorption. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. కొద్దిగా చెప్పుకుందాము. స్ట్రక్చర్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మీరు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. వచ్చేటువంటి ఆర్టీరియల్ అభివాహి రక్త ధమనిక, ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి అపవాహి రక్త ధమనిక. ఇదేం చేస్తుంది? చుట్టూత పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్, పరినాళిక, కేశనాళిక, ప్లక్షం, వాసారెక్టా చుట్టూత హెన్రిస్ సిక్కిం చుట్టూత ఏం ఏర్పడుతుందండి? వాసారెక్టా. ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే what should be reabsorbed. So ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? The primary filtrate or the glomerular filtrate which is filtered with the help of this 10 mm of Hg is already having lot of substances which are useful for the body, like glucose and amino acids and certain electrolytes. If these are not absorbed, automatically there will be a lot of loss for the body and ultimately the person will die. So this must be reabsorbed. And how this is reabsorbed? ఏవి reabsorb అవుతాయి అంటే, basing on the necessity of the absorption, the substances are three types. Certain substances needs to be absorbed in very high amount. That means whatever the substances are filtered, they needs to be 100% reabsorbed. And such substances are called high threshold substances. For example, glucose, amino acids and vitamins. ఇప్పుడు మనం చూడండి, ప్రాథమిక మూత్రములో మనం చెప్పాము చాలా శరీరానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా ఉంటాయని చెప్పాము. అయితే ఇవి ఏ పదార్థాలు ఎలా మళ్ళీ తిరిగి పునఃశోషించుకోబడాలి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు పదార్థాలని 3 రకాలుగా విభజించారు. అవేంటంటే అధిక ఆరంభ పదార్థాలు. అధిక ఆరంభ పదార్థాలు అంటే ఏంటంటే, ఇవి ప్రాథమిక మూత్రం నుంచి పూర్తిగా శరీరంలోనికి మళ్ళీ పునఃశోషించుకోబడాలి. అటువంటి వాటిని మనం ఏం చెప్తాం? అవి ఏంటంటే గ్లూకోజ్, అమైనో ఆమ్లాలు, అలాగే విటమిన్లు, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్, అయితే ఇవి ఎప్పుడు పునఃశోషించుకోబడతాయి అంటే దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ ఉందనుకోండి, గ్లూకోజ్ కనుక 180 మిల్లీగ్రాముల కంటే కూడా ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు అది అబ్సార్ప్షన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో ది హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ నీడ్స్ టు బి అబ్సార్బ్డ్ కంప్లీట్లీ, and these absorbed only when the limit in the primary filtrate increases a certain limit, which we call it as a threshold limit. So unless this threshold limit is reached, these are not reabsorbed. So the substances which needs to be completely reabsorbed are called high threshold substances, and these will be reabsorbed once they reach certain levels in the primary filtrate, and those are called renal threshold limits, and that limit for glucose is 180 milligrams per 100 ml. For example, మనం ఏర్పడినటువంటి ప్రాథమిక మూత్రంలో 180 మిల్లీగ్రాముల యొక్క గ్లూకోజ్ ఉంది అని అనుకుంటే అప్పుడు అది పునఃశోషించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఒక లిమిట్ వచ్చేంత వరకు కూడా వాటి యొక్క పునఃశోషణ జరగదు. ఒకసారి లిమిట్ రీచ్ అయితే మాత్రం ఏమవుతుందండి, అందులో ఉన్నటువంటి మొత్తం గ్లూకోజ్ అంతా కూడా రీఅబ్సార్బ్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మనకి గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది యూరిన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఏం చెప్పామంటే డయాబెటిస్ మెలిటస్ అని. సో ఈ డయాబెటిస్ మెలిటస్ పేషెంట్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే గ్లూకోజ్ అనేటువంటిది ఈవెన్ దో it reaches the threshold limit, it is not reabsorbed because of various reasons. So glucose excreted from the primary filtrate. So reabsorption of the glucose doesn't take place. ఇది హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్స్ లేదా అధిక ఆరంభ పదార్థాలు. సో అధిక ఆరంభ పదార్థాలు అంటే ఏమిటి అంటే ఇవి ఏవైతే
పదార్థాలని పూర్తిగా ప్రాథమిక మూత్రం నుంచి లేదా గాలిత ద్రవం నుంచి తిరిగి పునఃశోషించుకోబడాలో అవన్నిటిని మనం ఏం చెప్తామంటే అధికారంభ పదార్థాలు అంటాం. అయితే ఈ అధికారంభ పదార్థాలు ఎప్పుడు శోషించుకోబడతాయి అంటే అవి ప్రాథమిక మూత్రంలో ఒక స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత మాత్రమే అవి పునఃశోషించుకోబడతాయి. అయితే పునఃశోషించుకోబడడం మొదలైతే మాత్రం పూర్తిగా పునఃశోషించుకోబడతాయి. సో కాబట్టి హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే పూర్తిగా అబ్జార్బ్ అయ్యేటువంటి సబ్స్టాన్సెస్ అని తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లో థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్. ఏంటండి లో థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే very little amount. These are absorbed, reabsorbed in very little amounts. For example, urea endukante it's an excretory material, but even though certain amount of urea is reabsorbed, which we call it as a low threshold substances. And next one is high threshold substances. That means these are not absorbed at all. Ante ivi entandi excretory products. For example, creatine, nitric acid. So alpa aramba padarthalu antam వీటిని. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇవి కొద్ది మోతాదులో మాత్రమే మన బాడీలోకి తిరిగి చేరుతాయి. ఆ చేరేటువంటి క్రమంలో మనం ఏం చెప్తామంటే వీటిని అల్ప ఆరంభ పదార్థాలు అంటాం. ఇక కొన్ని ఉంటాయండి ఆరంభ రహిత పదార్థాలు. అంటే అసలు అబ్జార్ప్షన్ అంటే వీటి యొక్క పునఃశోషణ జరగదు. ఎందుకు జరగదండి? ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా విసర్జించాల్సినటువంటి పదార్థాలు. ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ గా చూడండి చెప్తాను. ఫిల్ట్రేషన్, second step is reabsorption, and third step is secretion. So filtration అనేటువంటిది ఏంది? వడపోత గుచ్చగాలం ద్వారా జరుగుతుంది. రెండోది reabsorption, that means again blood లోకి వెళ్ళిపోతుంది. And secretion, this peritubular capillaries will secrete certain amounts which are not filtered here. అంటే బ్లడ్ లో ఫిల్టర్ అవ్వాలి, కానీ ఏవైనా కొన్ని పదార్థాలు ఒకవేళ ఫిల్టరేషన్ లేకుండా బ్లడ్ లో ఉండిపోయి ఉంటే వాటిని మళ్ళీ ఈ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ఏం చేస్తాయండి డైరెక్ట్ గా అంటే ఇలా రావాల్సినటువంటివి వడపోత జరగకపోవడం వల్ల రాలేకపోయినటువంటి వాటిని మళ్ళీ ఏం చేస్తాయండి ఇక్కడ ఉండేటువంటి పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ డైరెక్ట్ గా ఒక్క నాళికలోనికి స్రవించబడతాయి. సో దాన్నే మనం ఏం చెప్తామండి థర్డ్ స్టేజ్ సెక్రేషన్, నాళికా స్రావము అంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ యూరిన్ ఎక్స్క్రెషన్ మనం ఒకసారి చూస్తే excretion is equal to filtration. So ఇక్కడ primary filtrate, ఇందులో నుంచి మళ్ళీ ఏమవ్వాలంటే మైనస్ reabsorption plus secretion by this renal fluids. ఇదండి యూరిన్ ఫార్మేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్కీమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. I hope you understand the beauty of this. So next one is absorption గురించి మనం చూసుకుంటే ఇందులో మనం చూసుకుంటే అబ్జార్ప్షన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి చూస్తే అబ్జార్ప్షన్ కూడా రకరకాలుగా జరుగుతుంది. అది ఏంటి? ఒకటి ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటండి దీనికి ఎటువంటి ఎనర్జీ అవసరం లేదండి. సో ఇది ఏంటండి సాధారణంగా డిఫ్యూజన్ ద్వారా జరుగుతుంది లేదా ఆస్మోసిస్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్సంట్రేషన్ గ్రేడియంట్. అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి గాఢత క్రమతను బట్టి అల్ప గాఢత నుంచి అధిక గాఢతకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సారీ, అధిక గాఢత నుంచి అల్ప గాఢతకి. ద మూవ్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు ది లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఒక స్లోప్ లా కట్టారనుకోండి, ఇక్కడ మీరు వాటర్ పోస్తే ఏమవుతుందండి ఎత్తు నుంచి నీరు కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు ఏమన్నా కష్టపడుతున్నారా? లేదు. సో దీన్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే ప్యాసివ్ అంటాం. అంటే ఎటువంటి కష్టం లేదండి, ఈ వాలును అనుసరించి వెళ్ళిపోతారు. మనం చూడండి ఇప్పుడు చెరువులు కాలువలు తవ్వుతూ ఉంటారు. కాలువలు తవ్వేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇలా స్లోప్ రాన్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యారేజ్ ఓపెన్ చేస్తే నీళ్ళన్నీ కూడా ఈ స్లోప్ ని బట్టి ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి దిగువ ప్రాంతాలకు. కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే మనం దీనికి ఆపోజిట్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఏంటండి నీరు ఇక్కడ పల్లం ప్రాంతంలో ఉంటుంది, మనం ఇక్కడ కొండ ప్రాంతం అంటే ఎత్తు ప్రాంతానికి పంపించాలి. అందుకని ఏం చేస్తారండి ఇక్కడ ఉండేటువంటి నీరన్నిటిని పంపుల ద్వారా తీసి పైకి తోడిపోస్తారు. ఎత్తిపోతల పథకం అంటాం లేదా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వాలు నుంచి పైకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఎనర్జీ ఉపయోగించి మోటార్ పంపుల ద్వారా ఏం చేస్తామంటే వాటర్ ని ఎత్తిపోస్తున్నాం. సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ as a లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ కూడా అలాగే జరుగుతుంది. సో ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటంటే
It is takes place according to the concentration gradient. You are not using any kind of energy. Movement takes place from high concentration to the low concentration till it reaches equilibrium. And 100% absorption is not possible. Endukante once these two are equally concentrated, automatically this passive absorption will not take place. But active absorption means it energy consuming process. దీనికి ATP కావాలి. నిష్క్రియ శోషణ, సక్రియ శోషణ. ఈ నిష్క్రియ శోషణలో మనకి ఎటువంటి ఎనర్జీ అవసరం లేదు, కానీ పూర్తి స్థాయిలో శోషణ అనేటువంటి జరగదు. యాక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటంటే ATP అవసరం అవుతుంది. ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ కి ఎగనెస్ట్ గా జరుగుతుంది, అంటే గాఢత క్రమతకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటండి, మనం ATP మాలిక్యూల్స్ పెట్టుకుంటాం, ఎనర్జీ ఇస్తాయి. వీటి ద్వారా ఒక క్యారియర్ మాలిక్యూల్ రవాణా చేయడానికి, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఒక క్యారియర్ ఉంటుంది. ఇదేం చేస్తుందండి, చక్కగా తీసుకెళ్తాం. సో దిస్ ఇస్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనుకోండి, ఇది కూడా హై కాన్సన్ట్రేషన్, ఇక్కడ చూడండి లో కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తూ ఏమంటే అర్థమైందా. సో డిఫ్యూజన్ సాధారణంగా జరిగేటువంటి వ్యాపనం అనేటువంటిది ఏంటండి, అధిక గాఢత నుంచి అల్ప గాఢత అనేటువంటిది వస్తుంది. ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటండి, వాటర్ హైపోటానిక్ నుంచి హైపోటానిక్ వెళ్తుంది. తక్కువ గాఢత నుంచి ఎక్కువ గాఢతకు వెళ్ళటాన్ని మనం ద్రవాభిసరణ అంటాము. అధిక గాఢత నుంచి అల్ప గాఢతకు వెళ్ళటాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే వ్యాపనము. ఈ రెండుకి తేడా మీకు బాటనీలో చెప్తారు, ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. వ్యాపనము వేరు, ద్రవాభిసరణ వేరు. ద్రవాభిసరణ అంటే ఏంటండి, అల్ప గాఢత ఉన్నటువంటి ప్రాంతం నుంచి అధిక గాఢత ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి నీటి యొక్క అణువులు వెళ్తాయి. సో దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ఆస్మోసిస్ లేదా ద్రవాభిసరణ అంటాము. సో ఎనీహౌ ది అబ్జార్ప్షన్ గురించి మనం చెప్పుకుంటే ఇట్ మే బి ప్యాసివ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్. సో ఆల్మోస్ట్ రేపు క్లాస్ లో, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో we will discuss about in the next class we will discuss about the reabsorption as well as tubular separation. If you have any doubts, you can ask.